आमे शुणुचे मनोज दास लिखित उपन्यास शेषतांत्रिकर सन्धान। हेमवतीर हस जेमती ता चतुर्दिगरे एक अदृश्य वलय सृजन करुथिला, जहा स्वर्गर एक उपांत इलाका। अतएव तही समयर अभिज्ञता भिन्न। अपराह्नटाए अपसरी जाउथाए द्रुत गतिरे, मात्र घड़िए समय भली। झीलकु नानादी बही पढ़ी शुणाए, गपी जाए साधु सन्त कथित उपकथा ओ पंचतंत्र जातकठू आरंभ करी संस्कृत नाटक सबुर कहानी जाए। टॉल्स्टॉय परिवेष्टित लोककथाठू आरंभ करी शेक्सपियरक नाटक सबुर गल्पसार जाए। हेमवती शुणुथाए एकाग्र भावरे, देउथाए अप्रत्याशित विचक्षण मंतव्यटी मान। शांता ताकू विभिन्न भाषा संपर्करे केते विस्फारित साधारण ज्ञान देउथिला जानेना, किंतु दिने मोठू भागवतर केतोटी कहानी शुणिबा परी से मूल संस्कृत भागवतर पाठ शुणिबा निमंते आग्रह प्रकाश कला। मोर साध्यातीत से कार्य सकाशे आवश्यकीय भूमिकारे अवतीर्ण हेला चिन्मय। हेमवतीर बराद अनुसारे ता पाखरे बसी उभयंक सम्मुखरे बही खोली अनुच्च कंठरे पढ़ी जाए चिन्मय। झील एक ध्यानरे दृष्टि निबद्ध रखिथाए एक परे एक अतिक्रांत पृष्ठा उपरे। पढ़िबा मझिरे हेमवतीर प्रश्नर उत्तररे चिन्मय किछि गपुथाए। महाभक्त उद्धवंक चरित्र उपरे आलोकपात करी से जेतेबेले कहिला, श्रीकृष्णଙ୍କ उपदेश शिरोधार्य करी उद्धव तांक जीवनर शेष पर्याय बदरिकाश्रमरे अतिबाहित कले। साथिरे नहीं जाइथिले तांक प्रभुंक रत्न पादुका। दिग्बलय उपरे दृष्टि निबद्ध रखिथिबा हेमवती स्वयं चमकी उठिबा संगे संगे चिन्मय, शांता ओ मते चमकाई करताली देई हसिला। से हस ओ से करताली जेपरिकी दिग्बलୟରେ अनुष्ठित कौनसी निर्घंटरू अदृश्य उल्का भली छिटिकी आसीथिबा एक संगीतर मृदु शतांश। से ध्वनिर अश्रुत प्रतिध्वनि आममानक हृदୟରେ झंकृत हेला किछि क्षण पर्यंत। स्तब्धतार अवसान घटाई पचारला चिन्मय, कौन हेला झियो? झटकी उठी लिभिगला, किंतु अपूर्व नुहे? से उत्तर दे समर्थन आशा करी आम आड़े अनाइला। कौन से वस्तु झियो? देखि पारिन? श्रीकृष्णଙ୍କ रत्नपादुका गहन गुंफा भितरे सुरक्षित, अपूर्व। आम परिवेशर स्तब्धता घनीभूत होई उठिबा परी मने हेला। अनवद्य कौनसी भावर उद्वेलतारे, संभवत कृतज्ञतार। काहा प्रति? तेबे ताहा भाषर आयत्तर बाहारे। झियो अवश्य आमको चमकाई देइछि बहुबार। केबे केबे से मजा करुथबार धारणा दिए, किंतु मु निश्चित होई पारेना। थरे शांता जेते जिगर कले भी क्षीर पीवाको मना करी कहिथिला, तमे जह्न आलुअको आउटी गाढ़ क्षीर बनेई देले पीबी। आउ थरे सूप पात्र ठेली देई कहिथिला, तमे आकाशर नीलरू सूप बनेई पारंत नाही। हेमवतीर आजिर विवृतिरे किंतु मजार सामान्यतम आभास नथिला। से आखि बुझी स्थिर भावरे बसी थाए। शांता को छाड़ी आमे सभिए सेठारू चली आसिलु। अदम्य आग्रह सत्वे मो झियो पाखरे एकादिक्रमे अधिक समय रही पारु नथिली। से अनुभूति आउ एक विडंबना। ताठो विच्छिन्न रही ता आकर्षण अंगे निभेबार सहर्ष विलास। आज मु निश्चित जे मो जीवन इतिहास रे सही समयतक थिला साधारण अर्थरे सबुठारु सुखमय परिच्छेद। हेमवतीर स्वर्ग सानिध्यरू आसी मु प्रवेश करुथिली मोर उपसर्ग पाठागार भितरे। संभ्रम अभिवादन जणाउथिली सेठाकर नागरिक मानंकु। वाल्मीकि, व्यासदेव एवं सेमानंक शिष्य प्रशिष्य मानंकु मने मने प्रणाम जणाउथिली। कालिदास, शेक्सपियर एवं सेमानंक उत्तर पुरुष मानंकु नमस्कारटी मान पकाउथिली। अन्य माने बुझिथिले मो पाठागार रे बसी बही पढ़ुची मात्र।
ନିଭୃତରେ ମୋର କାଳକ୍ଷେପଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେହି ଜାଣିବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଅନୁମାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନୀଷୀର ବହିଟିଏ ବାହାର କରି ଆଣି ଆରାମ ଚୌକିରେ ବସି ସେ ଲେଖକଙ୍କ ସହ ଆକାଶ କୁସୁମ କଳ୍ପନାର ଆବେଗରେ ମଜ୍ଜି ରହି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା, ଗପସପ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲି। କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି ତ କାହାର ସୃଜନୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବା ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କୁ ମୋର ରାୟ ଶୁଣାଇ ଦେଉଥିଲି। ସ୍ଥୂଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏ ଖେଳ ମୋତେ ନିଶାସକ୍ତ କରିଥିଲା। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରୁ କହିଲେ ଗାଁ ଗହଳରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ବା ପୂଜକକୁ କାଳିସୀ ଲାଗିଲେ ବା ତା ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ବିଜେ କଲେ ଯେମିତି ତା ନିଜ ଅବଚେତନର ଧାରାଟିଏ ଏକ ଉପଦେବତା ବା ଉପଦେବୀ ସହ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ସେମିତି ମୋ ଅବଚେତନର ଧାରାଟିଏ ମୋ ମନୋନୀତ ଲେଖକର ବକ୍ତବ୍ୟ ପେଶ୍ କରୁଥିଲା। କେତୋଟି ସଂଳାପ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋଟାମୋଟି ମନେ ଅଛି। ଭଲ୍ଡେୟାରଙ୍କୁ ଥରେ ମୋ ସାମ୍ନା ଚୌକିରେ ମୋ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରାଇ ବସାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବହିଟିଏ ଧରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ମହାଶୟ, ଜଣେ ଯାହା ଲେଖେ ଓ ଯାହା କହେ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ନା ନଥାଏ? ନଥାଏ। ତେବେ ଲେଖିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହେ ନିଶ୍ଚୟ। ଭଲ୍ଡେୟାର ମହାଶୟ ସଙ୍କୋଚ ଭରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରି ପ୍ରୀତ ହେଲି। ବେଶ୍, ମୁଁ ମାତକରି କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ତୁମେ ତୁମ ସଂଳାପ ବହିରେ ଲେଖିଛ ଯେ ଲୋକେ ନିଜ ଭୁଲ କର୍ମକୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭାଷାଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ତେବେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଯେତେ ଯାହା ଲେଖି ପକାଇଛ? ତୁମର ଲେଖିବା ମୂଳରୁ ଦରକାର କ'ଣ ଥିଲା ବାବୁ? ବିଚାରା ଭଲ୍ଡେୟାର! ମୋର ସେତେବେଳର ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବଡ଼ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଗଲେ। ସୁପରିପକ୍ୱ ଫରାସୀ ମୁହଁଟି ତାଙ୍କର କେତେ ବା ଅଧିକ ଲାଲ ଦେଖାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆପାତତଃ ମୁକ୍ତି ଦେବା ମାନସରେ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ତମ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସପିୟର ଜଣେ ମାତାଲ ବର୍ବର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଟକ ସବୁକୁ ଲଣ୍ଡନ ଓ କାନାଡ଼ା ବାହାରେ କୋଉଠି କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଲେଖିପାରିଲ କେମିତି? ତମେ ଜାଣ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆଫ୍ରିକା ଯାଏ ସମସ୍ତ ମହାଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତୃତ। ଇତିହାସ ବା ଦର୍ଶନ ବା ସାହିତ୍ୟର ଗୌଣ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ବା ଧୀମାନ ବ୍ୟତୀତରେ ତୁମକୁ କେତେଜଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ମଜା କଥା ହେଲା, ତୁମର କେତେକ ଉକ୍ତି ଲୋକେ ଲେଖାଲେଖିରେ ବା ବକ୍ତୃତାରେ ଘନ ଘନ ଉଦ୍ଧୃତ କରନ୍ତି, ଯଥା ଭଗବାନ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତା, କିମ୍ବା ତୁମ ସହ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନ ପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଁ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ରକ୍ଷା କରୁଥିବି। ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା ଏସବୁର ତୁମେ ହିଁ ଯେ ଉତ୍ସ, ଏକଥା ପଣ୍ଡିତମାନେ ପ୍ରାୟ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଲ୍ଡେୟାରଙ୍କ ବଦନରେ ଖଦ୍ୟୋତ ବିଚୋଦିତ ଆଲୋକ ଭଳି ଏକ ଆଭା କ୍ଷଣଟିଏ ପାଇଁ ଝଟକି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର କ୍ରୋଧ ଜୁଆର ଭଳି ଫୁଲି ଉଠୁଥାଏ। ଫଳରେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ହତାଶା ସମୁଦ୍ରରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି। ଭଲ୍ଡେୟାରଜୀ, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ତମେ କ୍ୟାଥଲିନ୍ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ କଅଁଳା ଚିଠିଟାମାନ ଲେଖୁଥିଲ। ଦି ଗ୍ରେଟ୍, ସେ ସ୍ୱାମୀହନ୍ତା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ନା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା? ଛାଡ଼,
ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଦ୍ର ବୋଲି ତୁମକୁ ମହିଷ ଅଥବା ମେଷ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ କଲେ ବି ତାହା ତୁମର ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ତମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତୁମର ପାପକ୍ଷୟ ହେବ। ସେକ୍ସପିୟର ମାଙ୍କଡ଼, ତୁମର ଏଡ଼େ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ତୁମେ ଏମିତି କହିବ? ଏଥର ଭଲ୍ଡେୟାର ତାଙ୍କ କଟରାଗତ ଆଖି ଯୋଗେ ହସିଲେ। ସେ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ବନିଯାଇ ମୋ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଯୁବକ, ତାଙ୍କ ଆବାଜ ଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ତମର ଏ ବିସ୍ଫୋରଣର ହେତୁ ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରନ୍ତ, ତେବେ ଲଜ୍ଜାରେ ତ୍ରିବାର ଜିହ୍ୱା ଦଂଶନ କରନ୍ତ। ଭଲ୍ଡେୟାର ସାଧୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଏହା ସାଧୁଭାଷୀୟ ଅନୁବାଦ। ହେତୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ? ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ତୁମେ ଅପମାନ ଦେବା ହିଁ ମୋର କ୍ରୋଧର ହେତୁ। ଜବାବ ଦେଲି। ନା ଯୁବକ, ନା। ତୁମେ ତୁମ ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ। ପ୍ରକୃତ ହେତୁ ହେଲା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଜଣେ ସାର୍ଜନ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରହରୀ ଚୋରାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ। ତମ ଭିତରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥିବ, ତେବେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଦେଖ। ସଂଳାପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଲେଖିଥିଲି କି ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା। ଭଲ୍ଡେୟାରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଟିକିଏ ଦବିଗଲି ନିଶ୍ଚୟ। ଉତ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନୀରବ ଥିବା ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅନତି ବୃହତ୍ ସଂକଳନ ଗୋଟିକ ର୍ୟାକ୍ରେ ରଖିଦେଇ ସେକ୍ସପିୟର ରଚନା ସଂଗ୍ରହଟି ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ଆଖି ବୁଜି ଟିକିଏ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ୍ଡେୟାରଙ୍କ ହସର ଉତ୍କଟ ପ୍ରଭାବ କଟାଇ ଉଠିବା ଥିଲା ମୋର ଆଶୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶୁଣିଲି ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ। ମୋ ଛାତି ଭିତରର ଆଘାତ ଉପରେ ତାହା ଆଣିଦେଲା ଆଶ୍ୱାସର ଧନୁଭରି ସ୍ପର୍ଶ। ଆଖି ଖୋଲିଲି। ଚୌକିରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେକ୍ସପିୟର। ମୋଟେ ବିସ୍ମିତ ହେଲି ନାହିଁ। ଯେମିତି ତାହା ହିଁ ଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସ୍ୱାଗତମ୍। ତୁମର ଏ ହସର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇପାରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗତି ମୋର ଥାନ୍ତା ହେଲେ, ତେବେ ଭଲ୍ଡେୟାରଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି। ତମ ପ୍ରତି ଏଡ଼େ ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟ ଜର୍ଜ ବାର୍ନାର୍ଡ ସଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ବୋଧହୁଏ କେହି କରିନଥାନ୍ତେ। ନା ନା, ଆହୁରି କେତେ ଜଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁଧା କଥା ଛାଡ଼, 2-3 ଜଣ ମୂଳ କରଜଙ୍କ ଟଙ୍କାତକ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ସଞ୍ଚୟର ଅଧିକାଂଶ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଇଦେଲି। ହାୟ ମହାଶୟ, ତୁମେ ଖାଲି ନିଜ ମହାଯୋଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କଥାଟି ମନେ ରଖିଛ। ମୁଁ କହୁଛି ମହାନାଟ୍ୟକାର, ଅପୂର୍ବ କବି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ କଥା। ହଁ ହଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିଥିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବେ ଅଭିହିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରେ ତମ ରଚନାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କଲ ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ତାହା ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୋର କୌତୂହଳ ତୁମର ଅଧିଭୌତିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତମେ ତାହା ହାସଲ କଲ କେମିତି? ଅଧିଭୌତିକ? ମ୍ୟାକ୍ବେଥ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନେ ପକାଅ। ସେ ତାର ଅତିଥି ରାଜା ଡାନକାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ପତ୍ନୀର ପ୍ରଭାବରେ। ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ସେ କର୍ମରେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅବ୍ୟବହତି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଖୁଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ଏକ ଭୟାବହ ଛୁରିକା। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହାରି ପ୍ରତିଫଳନ। ସେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଫଳ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦେଖୁଛି ସେ କାୟବୀୟ ଅସିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଆଗରେ ଉଭୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ହୁଏତ ସେ କରିବ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ନତୁବା ସେଥିରୁ ଓହରି ଆସିବ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବିତିଗଲା।
ଓହରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କର୍ମଟି ସମାହିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣିକି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତରେ ଘଟାଇଲା ଅପରାଧ। ବାପରେ, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କରାମତି, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କର୍ମ ସାରା ଜୀବନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିବ ତାର କଳାଛାଇ ଦ୍ୱାରା। ମହାଶୟ, ତମେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲ କେମିତି? କାହାଠାରୁ? ଓଃ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦେଲା ମହାଭାଗ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ବିତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ବିପୁଳ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଦିନେ ତୁମରି ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଗ ଚାଳିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗେ ଦେଖିଥିଲି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ଆସିଛ। କୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ କେତେଜଣ ପ୍ରାଜ୍ଞ ସନ୍ଥଙ୍କ ଗହଣରେ କାଳାତିପାତ କରିଛ। ନହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ କେମିତି ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତା? ଉଦ୍ଭଟ! ମହାଭାଗ, ଅଭ୍ରାନ୍ତ କଥାଟି କହିଦେଲ। ଉଦ୍ଭଟ ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତରେ ହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତମର ତିନି କାହାଣୀ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ମ୍ୟାନବେଥ୍ ହୃଦୟରେ ବିଷାକ୍ତ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଜାଗରିକ କରିଦେଇ ତା ଜୀବନକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲେ। ବାସନା, କାମନାର ତୀବ୍ରତା, ହିଂସା, ପ୍ରତିହିଂସା ଓ ଈର୍ଷା ପ୍ରବଣତା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ବଳବତ୍ତର ଓ କର୍ମରତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଅପଶକ୍ତି ବର୍ଗ। ସେମାନେ ଜଣକୁ ଖାଇ ପକାଇ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ଦିଅନ୍ତି। ସତେ? ଆହା, ସତେ ଯେପରି ତମକୁ ଏ ରହସ୍ୟ ଅଜଣା। ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ। ଏହି ଆଦର୍ଶଧର୍ମୀ ସମାଲୋଚନାରେ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମତ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବାନା ବାହକ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ଭିତରେ ହିଁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିଜରଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଅନାଡ଼ି ହାତରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଆତଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ସେହି ଭୟାବହ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାସିୟସ୍ କହୁଛି କ'ଣ? କହୁଛି ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରି, ଯୁଗ ଯୁଗ ପରେ କି ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଜାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରସବୁ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅସୃଜିତ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘଟିତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିର ପୁନଃ ପୁନଃ ଅଭିନୟ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ତୁମର ଏ ଅସାମାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛ ତ? ଭୂପତିତ ରକ୍ତସ୍ୱାଦ ସିଜର ବକ୍ଷରୁ ଏକାଲମ୍ଫରେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷର ଭୂତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇଛି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀର ଘାତକମାନଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ। କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଡ଼ମ୍ବନା ତୁମେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛ! ମନେ ହେଲା ସେକ୍ସପିୟର ଆମୋଦିତ ଦେଖାଗଲେ। ଅତଏବ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହରେ କହିଗଲି, ଆଉ ବାବୁ, କଷ୍ଟ ଯାତନାର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଏଡ଼େ ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଲା କେମିତି? ମୁଁ ତମ ହତଭାଗ୍ୟ ରାଜା ସ୍ପିୟର କଥା କହୁଛି। ବିଚରା ରାଜ୍ୟଚ୍ୟୁତ, ପ୍ରସାଦଚ୍ୟୁତ ତଥା ପରିବାର ପରିଜନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ବୁଲୁଛି ଅପନ୍ତରାରେ, ସହୁଛି ଭୟାନକ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ମାଡ଼। ତମ ଶୀତକ୍ଳିଷ୍ଟ ଦେଶ ବ୍ରିଟେନରେ ଅସ୍ଥିସ୍ପର୍ଶୀ ଥଣ୍ଡା କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ହୋଇନଥିବ? ପୁଣି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୋଗବିଳାସରେ ଜୀବନ ବିତେଇଥିବା ମଣିଷଟାଏ ପାଇଁ ସେହି ଦୁର୍ଯୋଗରେ କଲବଲ ରାଜା